Dear students, have a nice time. In the last few classes, we were studying about deterministic finite acceptors and non-deterministic finite acceptors. You are now aware of the difference between these two finite acceptors. And today we will discuss about equivalence of deterministic and non-deterministic finite acceptors. Let us have a definition. Two finite acceptors M1 and M2 are said to be equivalent if L of M1 equal to L of M2. That is, both accept the same language. L of M1 means that it is the language accepted by the machine M1, and L of M2 means there is a language accepted by the finite acceptor M2. If L of M1 equal to L of M2, that is, if both the machines M1 and M2 or both the finite acceptors M1 and M2 accept the same language, we say that these two finite acceptors are equivalent. So let us have an example. Here you can see that this is a finite acceptor which is an NFA. It is a non-deterministic finite acceptor because there is an edge labeled lambda here, and it is not specified that which is the output occurred when we give 0 to the state Q0. Q0 0 നൽകി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് ഈ മെഷീൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് it is clearly a non-deterministic finite acceptor. And what's the language accepted by this acceptor, finite acceptor? We can see that Q0 is the final state. That is, any string end up with Q0 will be accepted by the finite acceptor here. So here we can see that 1 0, the string is accepted here. Again 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0. If we repeat any times 1 0, then all those strings are accepted here. So the language accepted by this NFA is set of all 1 0 raised to n such that n greater than or equal to 0. Here it is not 0 1, it is 1 0. Okay, and you can see that here we have a DFA. DFA ആണെന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്? ഇത് ഏതൊരു സ്റ്റേറ്റ്, ഏതൊരു വേർട്ടെക്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ വേർട്ടെക്സിൽ 0 കൊടുത്താലും 1 കൊടുത്താലും ഈ മെഷീൻ ഏത് അടുത്ത സ്റ്റേജിലേക്കാണ്, ഏത് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് നമുക്കിവിടെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലാംഡ എഡ്ജസ് ഒന്നും കാണാനുമില്ല. സോ ക്ലിയർലി ഇറ്റ് ഇസ് എ DFA. ഈ DFA അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് ഏതാണെന്ന് നോക്കിയാൽ ഇപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും 1 0 എത്ര പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് എഴുതിയാലും അതെല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ അക്സെപ്റ്റഡ് ആവും. സോ ദ ലാംഗ്വേജ് ഹിയർ അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ മെഷീൻ ഇസ് അഗെയിൻ set of all 1 0 raised to n such that n greater than or equal to 0. Now, it is obvious that any DFA can be converted to an NFA accepting the same language, but the converse is not so obvious. But we can show that corresponding to any NFA, there is a DFA accepting the same language. നമുക്കൊരു NFA തന്നിരുന്നാൽ, ഒരു DFA തന്നിരുന്നാൽ, ഇതൊരു DFA ആണ്. ഈ DFA വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ DFA വേണമെങ്കിൽ ഒരു NFA ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. ഇതേ ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു NFA ആയിട്ട് ഈ DFAയെ നമുക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് Q0 നിന്ന് 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q2ലേക്ക് എത്തും എന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ ഒരു എഡ്ജ് ഞാൻ ഒഴിവാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കാം. കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഇതൊരു NFA ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഒരു DFA തന്നിരുന്നാൽ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് അതേ ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു NFA കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞ് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ്. പക്ഷേ ഒരു NFA തന്നിരുന്നാൽ ആ NFA അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജ് എന്താണോ അതേ ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു DFA ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് എല്ലായ്പ്പോഴും അത്ര ഒബ്വിയസ്ലി എളുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത റിസൾട്ടിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഗിവൺ an NFA we can construct a DFA accepting the same language. Theorem: let L be the language accepted by a non-deterministic finite acceptor Mn, which is Qn, that is set of all internal states of n as Qn. Then sigma is a set of symbols, delta n is a transition function, Q0 is the starting signal, starting internal state, and Fn is the set of all final states. Then there exists a deterministic finite acceptor Qd sigma delta d set Q0 Fd such that L equal to L of Md. That is, L is the language accepted by this non-deterministic machine. Theorem says that there exists a DFA which accepts the same language which is accepted by this machine Mn. Okay, so let us prove the theorem. So the proof is actually the procedure to convert an NFA to a DFA. Use the following procedure to convert NFA to an equivalent DFA by constructing the transition graph GD for MD.
എൻ എഫ് എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ട്രാൻസിഷൻ ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിരുന്നാൽ ആ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡി എഫ് എയുടെ ട്രാൻസിഷൻ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ പ്രൊസീജിയർ എൻ എഫ് എ ടു ഡി എഫ് എ. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് is create a graph GD with vertex set Q0. Identify this vertex as the initial vertex. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിളിലൂടെ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. സോ കൺസിഡർ ദിസ് എൻ എഫ് എ. ഈ എൻ എഫ് എയിൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് Q0 ആണ്. അതാണ് ഈ കാണുന്ന സിമ്പിൾ കൊണ്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് Q0 ആണെന്നാണ്. ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയുള്ള ഡി എഫ് എ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് Q0നെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ്. അതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ക്രിയേറ്റ് എ ഗ്രാഫ് ജി ഡി വിത്ത് എ വേർട്ടെക്സ്. ജി ഡി എന്ന ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് മാത്രം നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. വിത്ത് എ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് Q0 ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദിസ് വേർട്ടെക്സ് ആസ് എ ഇനീഷ്യൽ വേർട്ടെക്സ്. ഇനീഷ്യൽ വേർട്ടെക്സ് ആണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു ആരോ കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. Now the next step is repeat the following steps until no more edges are missing. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പ്രൊസീജിയറാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ടേക്ക് എനി വേർട്ടെക്സ് QI, QJ, etc. QK ഓഫ് ജി ഡി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ. അതിലൊരു വേർട്ടെക്സ് മാത്രമേ എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു വേർട്ടെക്സ് എടുക്കുന്നു, തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ വരച്ചിരുന്ന ഒരു ആർബിട്രറി സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആർബിട്രറി വേർട്ടെക്സ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഹാസ് നോ ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജസ് ഫോർ സം എ ബിലോങ് ടു സിഗ്മ. നമ്മളിവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഇപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഔട്ട് ഗോയിങ് എഡ്ജസ് ഒന്നും പോകുന്നില്ല. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സിമ്പിൾസ് കൊടുക്കാനുണ്ട്, എ എന്ന സിമ്പിളും ബി എന്ന സിമ്പിളും. സോ എ കൊടുത്താൽ ഈ മെഷീൻ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തുമെന്നും ബി കൊടുത്താൽ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുമെന്നും ഡി എഫ് എ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കാണിച്ചേ തീരും. സോ ആ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നൗ കമ്പ്യൂട്ട് delta star of QIA, delta star of QJA, etc., delta star of QKA. Then form the union of all these delta stars, say set QL, QM, etc., QN, and create a vertex for GD labeled QL, QM, etc., QN if it does not already exist, and add an edge to GD from QI, QJ, etc., QK to QL, QM, etc., QN and label it as A. ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ നമ്മളിവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ ഒരു വേർട്ടെക്സ് മാത്രമേ ഇവിടെയുള്ളൂ. സെറ്റ് Q0 എന്ന വേർട്ടെക്സ് ആണ്. Q0 നിന്ന് എ എന്ന സിമ്പിൾ കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്നറിയണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q0 എ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. Q0 നിന്ന് തന്നിരിക്കുന്ന എൻ എഫ് എ പ്രകാരം Q0 എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് Q1 എന്ന സ്റ്റേജിലാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയത് ശ്രദ്ധിക്കുക, ഡെൽറ്റ ഓഫ് Q0 എ കാണാനല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, പകരം ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q0 എ ആണ്. അതായത് Q0 എ എന്ന് എഴുതുന്നതിന് സെയിം ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതാവുന്ന മറ്റൊരു സിഗ്നലാണ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q0, എ ലാംഡ എന്ന് ഞാൻ എഴുതിയാലും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q0 എ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ എന്ന സിമ്പിൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q0 എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് Q0 എ കൊടുത്താൽ എവിടെ എത്തുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, എയോടൊപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ലാംഡ എന്ന ഒരു എഡ്ജ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എയോടൊപ്പം നമുക്ക് മുമ്പിലോ ബാക്കിലോ ഈ കാണുന്ന സിഗ്നലിൻ്റെ മുൻവശത്തോ അതിന് ശേഷമോ ലാംഡ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് Q0 നിന്ന് മറ്റേതെങ്കിലും സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയുമോ എന്നുകൂടെ നമ്മൾ നോക്കണം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് Q0 കൊടുത്താൽ Q0 എ എന്ന സിമ്പിൾ കൊടുത്താൽ Q1 എത്തിച്ചേരും. എക്ക് ശേഷം ലാംഡ കൊടുത്താൽ അത് Q2 എത്തിച്ചേരും. പക്ഷെ Q2 നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ലാംഡ എന്ന എഡ്ജ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വെച്ച് ആ സ്ട്രിങ് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. So we can say that delta star of Q0 A contains Q1 and Q2. So set Q1, Q2 ആണ് ആക്ച്വലി ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q0 എ എന്ന് വരുന്നത്. കാരണം Q0 എ കൊടുത്താൽ Q1 എത്തിച്ചേരും. പിന്നീട് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ഫൈനൈറ്റ് എക്സെപ്റ്റർ Q2 എന്ന സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരും. സോ സെറ്റ് Q0 നിന്ന് നമ്മൾ എ എന്ന സിമ്പിൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചേരേണ്ട വേർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് Q1, Q2 എന്ന എഡ്ജാണ്. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. വി കമ്പ്യൂട്ട് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് QIA, QJA, etc. അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇവിടെ നമുക്ക് Q0 എന്ന ഒരു വേർട്ടെക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒന്ന് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത്. ഈ വേർട്ടെക്സിൽ സെറ്റിൽ ഒന്നിലധികം മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെ കേസിലും നമ്മൾ QIA കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വരും. അത് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ യൂണിയൻ എടുക്കുന്നു. ആ യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയൊരു വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്.
സോ വി ക്യാൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് Q1 Q2. അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു വേർട്ടെക്സ് കിട്ടി. Q0 എന്ന വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് A എന്ന സിമ്പൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചേരുന്ന പുതിയ വേർട്ടെക്സ് ആണ് സെറ്റ് Q1 Q2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി സെറ്റ് Q0 B കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. അതിനായി നമ്മൾ വീണ്ടും NFAയിലേക്ക് പോകുന്നു. NFAയിൽ B കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഈ NFAയിൽ Q0 നിന്ന് B എന്ന സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് ഇവിടെ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കറസ്പോണ്ടിങ് DFA വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വി കൺസ്ട്രക്ട് എ എംപ്റ്റി വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് 5 എന്ന് സിമ്പൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു. NFAയിൽ B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q0 B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പറയാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് Q0 എന്ന വേർട്ടെക്സിൽ B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ സെറ്റ് 5 എന്ന ഒരു വേർട്ടെക്സിലേക്ക് ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നതായിട്ട് കാണിക്കുന്നു. ഈ സ്റ്റേജിനെ കുറിച്ച് NFAയിൽ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്റ്റേജിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നീട് നമ്മൾ ആ കാണുന്ന സ്റ്റേജിൽ A കൊടുത്താലും B കൊടുത്താലും മെഷീൻ ആ സ്റ്റേജിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. ഇതൊരു റിജക്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ Q0 A കൊടുത്താലും B കൊടുത്താലും മെഷീനിന് ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറുന്നു എന്ന് നമ്മളിവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ അത് കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ 2 പുതിയ വേർട്ടീസസ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു പോയി. ഓക്കെ, സോ ഈ വേർട്ടെക്സിൻ്റെ കേസിൽ A കൊടുത്താലും B കൊടുത്താലും ഈ വേർട്ടെക്സിൽ തന്നെ ലൂപ്പായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് എന്തുകൂടെ പറയണം? സെറ്റ് Q1 Q2 എന്ന പുതിയൊരു വേർട്ടെക്സ് നമ്മളിവിടെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വേർട്ടെക്സിൽ മെഷീനിൽ A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീനിന് എന്ത് സംഭവിക്കും? അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൈറ്റ് എക്സെപ്റ്റർ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറും? അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഈ വേർട്ടെക്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിൽ സെറ്റിലുള്ള ഫസ്റ്റ് എലമെൻറ്റ് Q1 ആണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജ് Q1 ആണ്. സോ NFAയിൽ നമ്മൾ Q1 എന്ന സ്റ്റേജ് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Q1 നിന്ന് A കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Q1 A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q1 തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ A ലാംഡ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ A ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് A തന്നെയാണ്. A ലാംഡ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q2ലും എത്തുന്നുണ്ട്. സോ Q1 എന്ന സ്റ്റേജിൽ A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് Q1 തന്നെ നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ Q2ൽ എത്താം. ഓക്കെ, സോ Q1 Q2 എന്ന വേർട്ടെക്സിൽ Q1 മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തു. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q1 A ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് സെറ്റ് Q1 Q2 ആണ്. സിമിലർലി ഐ ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q2A. കാരണം ഇവിടെ സെറ്റിൽ Q2 എന്നൊരു ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജ് കൂടിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ Q2 ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Q2ൽ A കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇവിടെ എവിടെയും പ്രത്യേകിച്ച് Q2ൽ നിന്ന് A കൊടുത്താൽ മെഷീൻ എങ്ങോട്ടാണ് മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ദിസ് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ഗിവ്സ് ദ ആൻസർ 5. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ യൂണിയൻ എടുക്കുന്നു. യൂണിയൻ എടുത്താൽ സെറ്റ് Q1 Q2 എന്ന് തന്നെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതായത് Q1 Q2 എന്ന ഈ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സിൽ A എന്ന ലാംഗ്വേജ് സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സ്റ്റേജ് അതേ സ്റ്റേജാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ലൂപ്പ് ഹിയർ. A എന്ന സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ അതേ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നിൽക്കുമെന്ന് അർത്ഥം. നൗ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇഫ് യു ഗിവ് B ടു ദ സ്റ്റേറ്റ്? ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q1 Bയും ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q2 Bയും ചെയ്ത് നോക്കണം. Q1 എന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ B ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. B നേരിട്ട് ഇവിടെ എവിടെയും Q1 നിന്ന് B കൊടുത്താൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് കാണിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ Bക്ക് മുമ്പ് ഒരു ലാംഡ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഡ B ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ ദർ ഇസ് നോ പ്രോബ്ലം. സോ Q1 ലാംഡ B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് Q0 എന്ന സ്റ്റേജിലാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. സോ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q1 B is set Q0. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സിമ്പിളും കൊണ്ട് Q2 കൂടിയുണ്ട്. Q2ൽ B കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Q2ൽ B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എഡ്ജ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് Q0ലാണ് എത്തുന്നത്. സോ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q2 B എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും Q0 തന്നെയാണ്. Now we take the union of these two, that is set Q0 itself. So we can draw a edge from set Q1 Q2 to Q0. This is the corresponding DFA. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വേർട്ടെക്സ് എടുക്കുക. Q0 നിന്ന് A കൊടുത്താൽ ഈ വേർട്ടെക്സിലെത്തുന്നു, B കൊടുത്താൽ ഈ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സ് എത്തുന്നു. ഇവിടെ നമ്മൾ ലൂപ്പ് വരച്ചു. Aയും Bയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്റ്റേജിലാണ് മെഷീൻ ഉള്ളത്. ഇനി ഈ കാണുന്ന സെറ്റ് Q1 Q2 എന്ന വേർട്ടെക്സിൽ A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കും, B കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് Q0 എന്ന വേർട്ടെക്സിലേക്ക് പോകും. സോ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറാണ് ഈ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇനി നമ്മൾ അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് സ്റ്റേജിനെയാണ് നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. Every vertex of GD whose label contain any QF belong to Fn is identified as a final vertex. And if Mn accepts lambda,
the vertex set Q0 in GD is also made as a final vertex. അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന NFAയിലുള്ള ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് Q1 ആണ്. Q1 എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജാണ് ഇവിടെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത DFAയിൽ ഉള്ള വേർട്ടിസസിൽ എവിടെയെങ്കിലും Q1 എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന വേർട്ടീസസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, അക്സെപ്റ്റിംഗ് വേർട്ടീസസ് ആയിരിക്കും. സോ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ ഒരു വേർട്ടെക്സിൽ മാത്രമേ Q1 വരുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന DFAയിൽ അക്സെപ്റ്റിംഗ് വേർട്ടെക്സിൻ്റെ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് Q1 Q2 എന്ന വേർട്ടെക്സ് ആയിരിക്കും. ഈ വേർട്ടെക്സിൽ അവസാനിക്കുന്ന എല്ലാ സ്ട്രിങ്സും ഈ കാണുന്ന DFAയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഇനി എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തന്നിരിക്കുന്ന NFAയിൽ ലാംഡ എന്ന സ്ട്രിങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന സ്ട്രിങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. Q0 എന്ന സ്റ്റേജിൽ നിന്ന് ലാംഡ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദിസ് NFA ഡസൻറ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ദ സ്ട്രിങ് ലാംഡ. അത്തരത്തിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത DFAയിൽ നമ്മുടെ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജായ സെറ്റ് Q0നെ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജായിട്ട് വരയ്ക്കാം. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കുന്നൊരു സിമ്പലും കൊടുക്കാത്തത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ലാംഡയാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയാം. സോ ലാംഡ കൊടുത്ത ഉടനെ മെഷീൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് കൊണ്ട് സെറ്റ് Q0നെ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജാക്കി വരയ്ക്കേണ്ടി വരും. ഈ NFAയിൽ ലാംഡ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് ഈ DFAയിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിനെ അക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജാക്കി വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് ഓർ കൺവേർട്ടിംഗ് ആൻ NFA ടു എ DFA accepting the same language. So in the procedure of constructing or converting an NFA to a DFA which accepts the same language, we have to take a particular vertex of GD and we will construct a new vertex using this procedure. And this process always terminates in step 2 each time an edge is added to a GD, but GD has at most 2 raised to cardinality of Q1 into cardinality of sigma edges. So the loop eventually stops. നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഉപയോഗിച്ച് പുതിയൊരു വേർട്ടെക്സ് GDയിൽ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു എഡ്ജ് അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ഒരു വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് അടുത്ത പുതിയതായിട്ട് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത വേർട്ടെക്സിലേക്ക് നമ്മളൊരു എഡ്ജ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ ഗ്രാഫിൽ, അതായത് ഒരു ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റിക് ഫൈനൈറ്റ് എക്സെപ്റ്ററുടെ ട്രാൻസിഷൻ ഗ്രാഫിൽ മാക്സിമം എത്ര എഡ്ജസ് പോസിബിൾ ആണ്? ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എഡ്ജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സിഗ്മ എന്ന ലാംഗ്വേജിൽ 2 സിമ്പിൾസ് ആണുള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കാം. സോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് A എന്ന ലേബിലുള്ള ഒരു വേർട്ടെക്സും B എന്ന ലേബിലുള്ള ഒരു വേർട്ടെക്സുമാണ് പുറപ്പെടേണ്ടത്. സോ തന്നിരിക്കുന്ന NFAയിൽ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്ന് നോക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് തന്നിരിക്കുന്ന NFAയിലുള്ള ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് QN എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. QNൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ GDയുടെ കേസിൽ, DFAയുടെ കേസിൽ വേർട്ടീസസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നത്. QNൻ്റെ സബ്സെറ്റ്സ് ആണ്. QNന് ആകെ എത്ര സബ്സെറ്റ്സ് വരാം? ദാറ്റ് ഈസ് 2 raised to കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് QN സബ്സെറ്റ്സ്. സോ വരാവുന്ന GDയിൽ വരാവുന്ന മാക്സിമം വേർട്ടീസസിൻ്റെ എണ്ണമാണ് 2 raised to കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് QN എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ ഓരോ വേർട്ടെക്സിൽ നിന്നും സിഗ്മയിൽ എത്ര എലമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടോ അത്രയും എഡ്ജസ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പറ്റുള്ളൂ DFA ആയതുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ എഡ്ജസിൻ്റെ എണ്ണം 2 raised to കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് QN into കാർഡിനാലിറ്റി ഓഫ് സിഗ്മ ആയിരിക്കും. സോ ഇതൊരു ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേജിൽ വെച്ച് അവസാനിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. സോ ദ ലൂപ്പ് ഇവൻച്വലി സ്റ്റോപ്സ്. And to show that the construction gives the correct answer, we argue by induction on the length of the input string. നമ്മൾ ഇവിടെ തിയറത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു NFAയിൽ നിന്ന് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത DFA ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നൊരു പ്രൊസീജിയർ മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. ഈ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം നമ്മൾ ഒരു DFA കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നിരിക്കുന്ന NFA അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ ലാംഗ്വേജ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു DFA ആണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി വി യൂസ് ദ ഇൻഡക്ഷൻ ഓൺ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. So assume that for every string v of length less than or equal to n, if there is a walk labeled v from Q0 to Qi in Gn, then there is a walk labeled v from set Q0 to a stage Qi which contains the internal state Qi. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശരിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത്? ആദ്യം നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വാക്ക് ലേബിൾഡ് v ഫ്രം Q0 to Qi.
എൻ എഫ് എയിൽ ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഐയിലേക്ക് വി എന്ന ലേബിലുള്ള ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു സ്ട്രിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഐയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ, കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ദർ ഇസ് എ വാക്ക് ലേബിൾഡ് വി ഫ്രം സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഐ കണ്ടെയ്നിങ് ദ സ്റ്റേജ് ക്യൂ ഐ. ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഐയിലേക്ക് എൻ എഫ് എയിൽ ഒരു വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ, സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഐ എന്ന വെർട്ടെക്സിലേക്ക് ഡി എഫ് എയിൽ നമുക്ക് അതേ വാക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റണം. അതേ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഐ എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ നമ്മൾ എത്തണം. ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള വേർട്ടീസസിൽ ഒന്ന് ഇവിടെ പറയുന്ന ക്യൂ ഐ ആയിരിക്കണം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡക്ഷൻ അസംഷനിൽ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വി എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എൻ ആണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാകും എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. Now we will prove that the result is true for a string having length n plus 1. So consider a walk w equal to va of length n plus 1 in gn labeled w from q0 to ql. NFയിൽ q0 എന്ന വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ql എന്ന വേർട്ടെക്സിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന va എന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കാം. va എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ പ്രത്യേകത v എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് n ആണ്. അതിനോടുകൂടി നമ്മൾ a എന്ന ഒരു എഡ്ജ് കൂടെ ചേർക്കുന്നു. അതാണ് w എന്ന സ്ട്രിങ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ എഫ് എയിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന, അതായത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് സ്റ്റേജായ ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു എന്ന സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ക്യൂ എൽ എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിച്ചേരും. ദെൻ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ വാക്ക് ലേബിൾഡ് വി ഫ്രം ക്യൂ നോട്ട് ടു ക്യൂ ഐ ആൻഡ് എൻ എഡ്ജ് ലേബിൾഡ് എ ഫ്രം ക്യൂ ഐ ടു ക്യൂ എൽ. ഡബ്ല്യു എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് n plus 1 ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ക്യൂ നോട്ട് എന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് വി എന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്യൂ ഐ എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്നു. ക്യൂ ഐയിൽ ഒരു സിംഗിൾ എഡ്ജ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ക്യൂ എൽ എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് റിട്ടൺ ഹിയർ. ഡബ്ല്യു എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് n plus 1 ആണ്. സോ ദർ മസ്റ്റ് ബി എ വാക്ക് ലേബിൾഡ് വി ഫ്രം ക്യൂ നോട്ട് ടു ക്യൂ ഐ ഓഫ് ലെങ്ത്ത് n ആൻഡ് എൻ എഡ്ജ് ലേബിൾഡ് എ ഫ്രം ക്യൂ ഐ ടു ക്യൂ എൽ. അങ്ങനെയാണ് വി എ എന്ന സ്ട്രിങ് ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്യൂ എല്ലിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. Now by induction assumption there will be a walk labeled v from set q0 to set qi. നമ്മൾ അസംഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു n ആണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ശരിയാണ്. അതായത് ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഐയിലേക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ് വി എന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് n ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം എൻ എഫ് എയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു വാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ദർ ഈസ് എ വാക്ക് ഫ്രം സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് ടു ദ ഇൻറ്റേർണൽ വേർട്ടെക്സ് ക്യൂ ഐ. ഈ ക്യൂ ഐയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള ഒരു എലമെൻറ്റ് ക്യൂ ഐ എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജാണ്. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ക്യൂ ഐ, ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഐയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് ഡി എഫ് എയിൽ കാണാൻ കഴിയും എന്നാണ് നമ്മളുടെ ഇൻഡക്ഷൻ അസംഷൻ. ഓൾസോ ബൈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ദർ വിൽ ബി ആൻ എഡ്ജ് ഫ്രം ക്യൂ ഐ ടു ദ സ്റ്റേറ്റ് ഹൂസ് ലേബൽ കണ്ടെയ്ൻസ് ക്യൂ എൽ. നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം ക്യൂ ഐ എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ ഇതിൽ ഒരു മെമ്പർ സ്മോൾ ക്യൂ ഐ ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ എ എന്ന സിമ്പൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം എത്തിച്ചേരുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജ്, അതായത് ക്യൂ ഐയിൽ എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ ക്യൂ എൽ ഉണ്ടാവണം. കാരണം ഇവിടെ എൻ എഫ് എയിൽ ക്യൂ ഐയിൽ എ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ എഫ് എ എത്തിച്ചേരുന്നത് ക്യൂ എല്ലിലാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന ക്യാപിറ്റൽ ക്യൂ ഐ എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ എ എന്ന സിമ്പൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ ക്യൂ എൽ, ഈ കാണുന്ന ക്യൂ എൽ എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജ് ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ്. സോ ദർ ഈസ് എ വാക്ക് ഇൻ ജി ഡി ലേബൽഡ് ഡബ്ല്യു having length n plus 1 corresponding to the walk in gn. Since the result obviously true for n equal to 1, it is true for all n. സോ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ അസംഷൻ പ്രകാരം കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് n ആണ് എങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഇഫ് ദർ ഈസ് എ വാക്ക് ഇൻ ദ എൻ എഫ് എ ദർ വിൽ ബി എ കറസ്പോണ്ടിങ് വാക്ക് ഇൻ ഡി എഫ് എ. ആൻഡ് n ഈക്വൽ ടു 1 ആവുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 1 ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി ദർ വിൽ ബി കറസ്പോണ്ടിങ് വാക്ക്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രൂ ഫോർ ഓൾ n. ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രൂഫ് നിർത്താൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ എഫ് എയിൽ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു വാക്ക് തന്നിരുന്നാൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ദർ ഇസ് എ വാക്ക് ഇൻ എൻ എഫ് എ എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്കൊരു കാര്യം കൂടെ കാണിക്കാനുള്ളത് എൻ എഫ് എയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന എൻ എഫ് എയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ വാക്സ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഡി എഫ് എയിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുകൂടെ പറയണം. സോ ഫൈനലി വി ഹാവ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് if delta n star of q0 w contains a final state qf, then the label of delta d star of q0 w also contains qf.
ഡെൽറ്റ ആൻഡ് സ്റ്റാർ ഓഫ് ക്യൂ നോട്ട് ഡബ്ല്യു കണ്ടെയ്ൻസ് എ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ക്യു എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എൻ എഫ് എയിൽ ക്യൂ നോട്ട് എന്ന സ്റ്റേജിൽ നമ്മളൊരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു. ആ സ്ട്രിങ് കൊടുത്തപ്പം അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഡി എഫ് എയിൽ ക്യൂ നോട്ട് എന്ന സ്റ്റേജിൽ ഡബ്ല്യു എന്ന സ്ട്രിങ് കൊടുത്താൽ അത് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർട്ടെക്സിൻ്റെ പേര് ക്യു എഫ് ആവില്ല. നമുക്കറിയാം ഇവിടെ വേർട്ടിസസ് എല്ലാം സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ്. സോ ആ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സിൽ ഒരു എലമെൻറ്റ് ഈ കാണുന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റായ ക്യു എഫ് ആയിരിക്കണം. So if delta and star of Q naught W contains a final state QF, there is a walk from Q naught to QF labeled W in the NFA. Delta and star of Q naught to W except എത്തിച്ചേരുന്നത് ഒരു ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ, അതായത് ക്യു എഫ് എന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റിലാണ് എങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ആ ക്യു എഫിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന ഒരു വാക്ക് എൻ എഫ് എയിൽ ഉണ്ടാവണം. നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ദർ വിൽ ബി എ വാക്ക് ഇൻ ദ ഡി എഫ് എ labeled as W itself from set Q naught to a state whose label contains QF. Therefore, label of delta D star of Q naught W contains QF. നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഇത് ശരിയാവുന്ന വിധത്തിലാണ് നമ്മൾ ആ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് പ്രൂവ്സ് ദ തിയറം. എൻ എഫ് എയിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി ഒരു സ്ട്രിങ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഡി എഫ് എയിൽ ഉണ്ടാകും. ഇനി എൻ എഫ് എയിൽ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അതേ സ്ട്രിങ്സ് മാത്രമേ ഈ പ്രൊസീജിയർ പ്രകാരം നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ഡി എഫ് എയിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ദ പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് കൺവേർട്ടിംഗ് an NFA to a DFA. Now let us do some more problems. So here we have given an NFA. Okay, we have to construct a corresponding DFA which accepts the same language accepted by this NFA. So we start with the vertex set Q naught. This is the initial vertex. So we symbolize this as using this symbol. Okay, this is the internal vertex. ഇനി ഈ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് എന്ന വേർട്ടെക്സിൽ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡി എഫ് എ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറണം, 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് സ്റ്റേജിലേക്ക് മാറണം എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അതിനായി നമ്മൾ പുതിയ വേർട്ടിസസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു. സോ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് ക്യൂ നോട്ട് 0 ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ക്യൂ നോട്ട് എന്ന ഈ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വെർട്ടെക്സിൽ സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് ഒരു സിംഗിൾട്ടൺ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ അതിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആ എലമെൻറ്റിൽ 0 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? സോ നമ്മൾ എൻ എഫ് എ നോക്കുന്നു. എൻ എഫ് എയിൽ ക്യൂ നോട്ടിൽ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ ക്യൂ നോട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എഡ്ജ് പ്രകാരം ക്യൂ 1 എത്തുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ നോട്ട് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ 1 ആവാം. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ 1 എന്ന സ്റ്റേജാണ്. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയി നമ്മളിവിടെ പുതിയ ഒരു വേർട്ടെക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നു, സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ 1. അതിനുശേഷം ഈ കാണുന്ന സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വേർട്ടെക്സിൽ നിന്ന് ഈ വേർട്ടെക്സിലേക്ക് 0 എന്ന ലേബലുള്ള ഒരു എഡ്ജ് നമ്മൾ വരച്ചു വെച്ചു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ക്യൂ നോട്ടിൽ 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു. ക്യൂ നോട്ട് എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ക്യൂ 1 മറ്റൊരു വേർട്ടെക്സിലേക്കും ക്യൂ നോട്ടിൽ 1 മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റൊരു വേർട്ടെക്സിലേക്കും ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് അനദർ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ക്യൂ 1. ക്യൂ 1 മാത്രമേ എത്തിച്ചേരുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളൂ പുതിയൊരു വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ക്യൂ നോട്ടിൽ നിന്ന് ഈ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സിലേക്കാണ് നമ്മൾ 1 എന്ന ലേബലുള്ള എഡ്ജ് വരയ്ക്കുന്നു. നമ്മൾ സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് എന്ന വേർട്ടെക്സിൽ 0 കൊടുത്താലും 1 കൊടുത്താലും ഡി എഫ് എ എത്തിച്ചേരുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ്സ് വരച്ചു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയ 2 വേർട്ടീസസ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തു. ഈ 2 വേർട്ടീസസിലും ഇനി 0 കൊടുത്താലും 1 കൊടുത്താലും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയേണ്ടതുണ്ട്. സോ അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ 1 എന്ന വേർട്ടെക്സ് നോക്കാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് ക്യൂ നോട്ട് 0 കൊടുത്താൽ സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ 1 ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. അതേപോലെ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് ക്യൂ 1 0 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും. കാരണം ഈ വേർട്ടെക്സിൽ ക്യൂ നോട്ടും ഉണ്ട് ക്യൂ 1 ഉണ്ട്. സോ ക്യൂ 1 0 കൊടുത്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ക്യൂ 1 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മെഷീൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് ക്യൂ 2 സോ ഹിയർ വി ഹാവ് സെറ്റ് ക്യൂ 2. Now we have to take the union of these two sets. അതായത് സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ 1 എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ 0 ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മെഷീൻ ക്യൂ നോട്ടിലെത്താം, ക്യൂ 1 അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ 2 അപ്പോൾ ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ 1 ക്യൂ 2 എന്നതാണ് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ യൂണിയൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ആ ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഇവിടെ എവിടെയും കാണാനില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് അനദർ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് ക്യൂ നോട്ട് ക്യൂ 1 ക്യൂ 2. So this is the new vertex and here we have an edge labeled 0. Okay, now Q naught Q1 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q naught 1 എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്?
ക്യൂ നോട്ടിൽ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അത് Q1 എത്തിച്ചേരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് Q1. നൗ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q1 1 ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ Q1 1 കൊടുത്താൽ മെഷീൻ എത്തിച്ചേരുന്നത് Q2. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് Q2. ഈ രണ്ട് സെറ്റ്സിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുത്താൽ സെറ്റ് Q1 Q2 എന്നാണ് വരുന്നത്. Q1 Q2 എന്ന ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഇവിടെ ഇല്ല. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് എ ന്യൂ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് Q1 Q2. ഇവിടെ നിന്നുള്ള എഡ്ജ് നമ്മൾ വരച്ചതിന് ശേഷം ഇവിടെ 1 എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നോ എഗെയിൻ മറ്റുള്ള വേർട്ടിക്സസ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവിടെ സെറ്റ് Q1 എന്നൊരു വേർട്ടെക്സ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ 0 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Q1 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q1 0. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു Q1 0 കൊടുത്താൽ Q2 എത്തുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് Q2. പക്ഷേ Q2 എന്ന ഒരു വേർട്ടെക്സ് ഇവിടെ എവിടെയും കാണാനില്ല. സോ വി ഹാവ് ടു കൺസ്ട്രക്ട് അനദർ വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് Q2 ആൻഡ് ദർ ഇസ് എൻ എഡ്ജ് ഹിയർ വിച്ച് ഇസ് ലേബിൾഡ് 0. ഇനി ഈ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സിൽ 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Q1 1 കൊടുത്താൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. Q1 1 കൊടുത്താൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് സെറ്റ് Q2 സോ ഈ കാണുന്ന എഡ്ജിൽ നമുക്ക് 0യും 1ഉം എഴുതാം, ലേബൽ ചെയ്യാമെന്നർത്ഥം. ഇനി നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സെറ്റ് Q2 ആണ്. Q2 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? 0 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു? പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ ഓരോ ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിലും കൊടുത്താൽ, ഓരോ സിമ്പിളും കൊടുത്താൽ ലഭിക്കുന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് ഇത്തരത്തിൽ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് നോക്കി വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വേർട്ടീസസ് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ സെറ്റ് Q2 എന്ന സ്റ്റേജ് നോക്കുന്നു. Q2 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എം ടി സെറ്റാണ്. സോ Q2 നിന്ന് നമ്മൾ 5 എന്ന ഒരു ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്കാണ് എഡ്ജ് കാണിക്കുന്നത്. 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q2 എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേജിൽ 0 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5 എന്ന ഇൻറ്റേർണൽ സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ ഇൻ ദ NFA. ഇനി Q2 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Q2 1 കൊടുത്താൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് Q2. അതായത് Q2 നമ്മൾ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു ലൂപ്പ് വരച്ച ശേഷം ഇവിടെ 1 എന്നതിനെ എഡ്ജിനെ ലേബിൾ ചെയ്യുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ലേബിൾ കൊടുക്കാനുള്ള കൺസിഡർ ചെയ്യാനുള്ള വേർട്ടെക്സ് സെറ്റ് Q1 Q2 എന്ന വേർട്ടെക്സ് ആണ്. ഈ രണ്ട് വേർട്ടീസസിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കുക. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ യൂണിയൻ എടുക്കുക. Q1 0 കൊടുത്താൽ സെറ്റ് Q2 ലഭിക്കുന്നു. Q2 0 കൊടുത്താൽ 5 ലഭിക്കുന്നു. Q2ൻ്റെയും 5യുടെയും യൂണിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് Q2 ആണ്. സോ Q1 നിന്ന് നമ്മൾ 0 എന്ന എഡ്ജ് സെറ്റ് Q2 വരയ്ക്കുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് 0. എഡ്ജ് ഇസ് ലേബിൾഡ് ആസ് 0. ഇനി Q1 Q2 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Q1 1 കൊടുത്താൽ Q2 പോകുന്നു. Q2 1 കൊടുത്താലും Q2 പോകുന്നു. അതായത് ഈ Q1 Q2 എന്ന വേർട്ടെക്സിൽ 1 കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q2 യൂണിയൻ Q2 ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എഡ്ജസ് ഓൾസോ ലേബിൾഡ് ആസ് 1. ഓക്കെ, Q1 Q2 0 കൊടുത്താലും 1 കൊടുത്താലും സെറ്റ് Q2 എത്തിച്ചേരുന്നത്. നൗ വൺ മോർ വേർട്ടെക്സ് റിമെയിൻസ്. സെറ്റ് Q0 Q1 Q2 എന്നൊരു വേർട്ടെക്സ് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ 0 കൊടുത്താലും 1 കൊടുത്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും? Q0 0 കൊടുത്താൽ Q0 Q1 ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. Q1 0 കൊടുത്താൽ Q2 ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ യൂണിയൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് Q0 Q1 Q2 3 സ്റ്റേറ്റ്സും വന്നു കഴിഞ്ഞു. സോ ഹിയർ ഇഫ് യു ഗിവ് 0 ടു ദിസ് സ്റ്റേജ് we can draw an edge showing labeled as 0 and it is a loop which gives the same state. ഇനി സെറ്റ് Q0 Q1 Q2 1 കൊടുത്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? Q0 1 കൊടുത്താൽ സെറ്റ് Q1, Q1 സെറ്റ് Q2, Q2 സെറ്റ് Q2. അതായത് യൂണിയൻ ഓഫ് Q1 Q2 ആൻഡ് Q2, that is set Q1 Q2. So here we have to draw an edge from this stage to set Q1 Q2 and the edge is labeled as 1. So this is the DFA corresponding to the given NFA. Now we have to determine the final states. തന്നിരിക്കുന്ന NFAയിലുള്ള ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് Q1 ആണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത DFAയിൽ Q1 വരുന്ന എല്ലാ വേർട്ടീസസും എക്സെപ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ വേർട്ടീസസ് ആയിരിക്കും. സോ Q1 വരുന്ന സെറ്റിൽ Q1 ഒരു മെമ്പറായിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ വേർട്ടീസസും നമ്മൾ ഫൈനൽ വേർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നു. So these are all final vertices. So this is the DFA corresponding to the given NFA. Third problem, this is the NFA given here. Now first of all we can find delta star of Q0 A. Q0 A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ Q1 എത്തുന്നു. A lambda പ്രകാരം Q2 എത്തും. A lambda lambda പ്രകാരം Q0 എത്തും. Therefore delta star of Q0 A equal to set Q1 Q2 Q0. സിമിലർലി ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ ഓഫ് Q1 A ആണെങ്കിൽ Q1 നിന്ന് നേരിട്ട് A കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ Q1 നിന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സിമ്പിളും നൽകിയില്ലെങ്കിലും Q2 മെസ്സേജ് കാണുന്നുണ്ട്.
വീണ്ടും ഒരു എഡ്ജ് Q0 എത്തുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്ക് A കൊടുക്കാം. അതായത് Q1 ലാംഡ A കൊടുത്താൽ Q1 എത്തുന്നു. ലാംഡ A ലാംഡ കൊടുത്താൽ Q2 എത്തുന്നു. ലാംഡ A ലാംഡ കൊടുത്താൽ Q0 എത്തുന്നു. Therefore delta star of Q1A equal to set Q1 Q2 Q0. Similarly, delta star of Q2A equal to set Q1 Q2 Q0. Now we start with the vertex set Q0. Q0 A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ എഴുതി വെച്ചു സെറ്റ് Q1 Q2 Q0 ആണ് ട്രാൻസിഷൻ ഫംഗ്ഷൻ നൽകുന്നത്. സോ വി കൺസ്ട്രക്ട് സച്ച് എ വേർട്ടെക്സ്. ഇനി ഈ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സിൽ Q0 A കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും Q1 കൊടുത്താലും Q2 കൊടുത്താലും സെയിം വേർട്ടെക്സ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത് സ്റ്റേജ്. സോ ഇവിടെ ലൂപ്പ് വരച്ച് നമ്മൾ A ആയിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു. ഈ കാണുന്ന പ്രോബ്ലത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ സിഗ്മ, അതായത് സെറ്റ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്സിൻ്റെ ലാംഗ്വേജിലുള്ള എലമെൻറ്റ്സ് A മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ആൽഫബറ്റ് A മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ A മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് എഡ്ജസ് വരച്ചത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ DFA കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഗിവൺ NFA. ഇവിടെ Q1 ഇന്റേണൽ സ്റ്റേജ്, ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് Q1 ആയതുകൊണ്ട് ഈ കാണുന്ന വേർട്ടെക്സ് Q1 ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ വേർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. സോ ദിസ് ഇസ് ദ DFA കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ഗിവൺ NFA. Now these few problems are assigned to you. You can do the problems. That is, you have to find the DFA corresponding to given NFA here. And I will share the answers in the Google Classroom.